ल भन त तिमीलाई आइडिया छ ग्राफ कलरिङ कहाँ पढियो भनेर? बाइपर्टाइडतिर हो बाइपर्टाइड ग्राफमा किन ल बाइपर्टाइड ग्राफमा के गरी पढियो ल भन त तिमीलाई अलि आइडिया रहेछ ल भन अघि होला के गर्न पर्यो बाइपर्टाइड ग्राफमा के गर्न पर्यो हामीले भन त त्यो दुईटा कलर लिएर अनि एकुन्टा गर्दै गयो ओके सो हामीले के पढ्यो भने बाइपर्टाइड ग्राफमा एउटा ग्राफ चाहिँ बाइपर्टाइड ग्राफ हो whenever you are able to color that graph or all the nodes in that graph by using only two colors है यदि कुनै तिमीहरूले कुनै ग्राफको भर्टिसेसहरूलाई दुईटा कलरले मात्रै कलर गर्न सक्यो भने त्यो ग्राफलाई हामीले बाइपर्टाइड ग्राफ भन्ने भन्छौँ भने पढाएको थियो है ठिक छ एलन सो थ्याङ्क यू सो हामीले ग्राफ कलरिङ अलिकति स्टडी गरिसकेका छौँ त्यसकै कन्सेप्ट अलिक पढ्दा पर्छ हामीले सो वाट इज ग्राफ कलरिङ भनेको के हो सो अगेन ग्राफ कलरिङ भनेको you are going to color a graph by using different colors graph color भन्नाले you are going to color the vertices such that the adjacent vertices do not have the same color है so adjacent vertices हरुको कलर चाहिँ के हुनु भएन सेम हुनु भएन सो त्यसरी कलर गर्न सक्यो भने we call it as coloring of a simple graph भन्छ त्यसलाई है so you are going to color in such a way that the two vertices or the adjacent vertices does not have the same color. So in a bipartite graph, we discussed that if we are able to color the nodes of a graph by using only two colors, we call the graph as bipartite graph. Right? So the graph will help podisation. So we have okay, so we have a figure. So now look here. So this is the figure. What a figure say? Now you are going to just construct the dual of this graph. A dual graph bhन्छ like. So यसलाई हामीले यसको dual बनाउँछौँ. So यसलाई कसरी गर्छौँ भन्नाले let us suppose we are constructing the dual. So dual graph. So how do you construct a dual? यसो dual कसरी निकाल्छ भने dual भन्नाले जनरली चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो जुन फिगर छ यो फिगरलाई हामीले एउटा ग्राफको फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्छौँ where each body or each land part or each land part of portion we denote it with a node right and the connection between different land parts is represented using edges है जस्तो जुन जुन ल्यान्ड पार्टले टच गरेछ अथवा जुन जुन पोर्सनले टच गरेछ त्यसलाई हामीले एजले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ है र जुन जुन मेजर हाम्रो पोर्सनहरु छ म्याप लेट अस दिस इज द म्याप है म्यापको यो ल्यान्ड पोर्सन हो त्यो ल्यान्ड पोर्सन जुन जुन छ दोज आर रिप्रेजेन्टेड युजिङ व्हाट नोड्स है त्यो कुरा युज गर्छौं र यसबाट अब्टेन भएको ग्राफलाई हामी के भन्छौं वी कल इट एज अ डुअल ग्राफ है अर डुअल अफ अ ग्राफ पनि भन्छ यसलाई लेट अस सपोज हामीसँग नोड ए छ ए भनेको एउटा ल्यान्ड पार्ट हो मैले यसलाई यसरी रिप्रेजेन्ट गरे ए so similarly we have node b as well so a is connected to whom look at this figure a is connected to whom you can look at this figure in this figure a is only connected to or linked to b only a भनेको b सँग मात्र लिंक छ है so मैले के गरे भने a is connected to b मैले एउटा ग्राफ बनाए यसरी a is connected to b भने so we have b here only a is connected only to b so a को b सँग मात्र कनेक्सन गरे मैले ओके सिमिलरली अब हेर त अरु के गर्न सकिन्छ A is connected to B right? त्यस्तै गरेर B को हेर B is connected to whom? B is connected to C. Then we have D. B भनेको दुईटासँग कनेक्सन छ है. So we have here is C. एउटा C सँग कनेक्सन गरेको छ. अर्को पोर्सन भनेको C is connected to B is connected to D as well. So B को पनि गरे I have done for A. A को पनि मैले रिप्रेजेन्ट गरे B को पनि रिप्रेजेन्ट गरे I have represented only A and B. And now let me represent for C. C कहाँ कनेक्सन गरेछ र? C is connected to E and B. B सँग already connection छ. So C is connected to E as well. So C ले connection गरेको E सँग पनि छ र मैले यसरी बनाए. C is connected to E as well. ल. Okay C को भयो. त्यसपछि D को बनाउँछ. D is connected to whom? D is connected to F. D भनेको F सँग कनेक्सन छ. मैले यसरी लेखेँ ल. D is connected to this F. So D र F connection छ. Now D and C also done. E र हेर E र F already done. E is connected to C. E is connected to C, that fine. And D is connected to F भने so even भयो. So we have just obtained the dual of this graph. यो ग्राफ को चाहिँ हामीले dual निकाल्यो. So dual, how do you find the dual?
So you will find a dual where you are going to represent all the land parts or all the land portions as a vertex. Vertex like land portion cities are vertex may represent गर्छ भने अनि their intermediate or their adjacent land parts will be represented using edge. So A is adjacent to B. Land A is adjacent to B भयो भने we have an edge from A to B. त्यस्तै land B is adjacent to what C and D भयो भने B र C को बीच B र D को चाहिँ एज हुन्छ C र D सँग. So C र D सँग हामीले एज बनाउँछौँ. So this is what we have done. Now we are going to color this graph. अब यो ग्राफलाई कलर गर्न पर्यो. अब हेर यो कहाँ युज हुन्छ जस्तो हेर यही म्याप छ भने यो म्यापमा पनि हामीले कलर गरेर डिफ्रेन्ट कलर देखाउन पर्यो. लेट अस सपोज तिमीहरूलाई के हुन्छ म्यापहरू चाहिँ तिमीहरू गुगल म्याप हेर्छौ भने के गर्छ गुगल म्यापले डिफ्रेन्ट कलर युज गर्छ डिफ्रेन्ट कन्ट्रिजहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्न इफ यु रिमेम्बर है. सो उसले डिफ्रेन्ट कलर्सहरू युज गर्छ डिफ्रेन्ट कन्ट्रिजहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्न. सो त्यो कसरी गर्छ अगेन बाई युजिङ द कन्सेप्ट अफ ग्राफ कलरिङ. के हुन्छ एउटा कन्ट्रीको बोर्डरभित्र एउटा कलर हुन्छ भने अर्को कन्ट्रीसँग अर्को कलर युज गरेर हुन्छ हो. त्यही कन्सेप्ट हामीले यहाँ पनि युज गर्छौँ कि. सो एट द सेन्ट कन्ट्रिज क्यानट ह्याभ द सेम कलर है. एट द सेम कन्ट्रिजहरूको कलर चाहिँ सेम हुन पाइँदैन है. सो नाउ विल कलर दिस है. ओके हाउ मेनी कलर्स डु वी रिक्वायर लेट अस सपोज ल आई विल स्टार्ट कलरिङ फ्रम ए. मैले एबाट कलर गरेँ. सो लेट अस सपोज ओके ओके सो आई विल युज अ डिफ्रेन्ट कलर. ल एलाई मैले कलर गर्न मैले रेड युज गरेँ. सो आई एम कलरिङ दिस युजिङ रेड. ए भनेको रेडले कलर भयो भनेपछि ए इज एडजसेन्ट टु विच बी. ए भनेको इसँग एडजसेन्ट छ भने यहाँ रेड कलर छ भने द्याट मिन्स आई क्यानट युज अ रेड कलर ओभर हियर. सो आई मस्ट युज अ डिफ्रेन्ट कलर. लेट मी युज ग्रीन. तो मैले ग्रीन कलरले रिप्रेजेन्ट गरेँ. सो दिस इज रिप्रेजेन्टेड युजिङ ग्रीन कलर. नाउ अगेन लुक हियर. सो यो डिफ्रेन्ट कलर भयो फाइन द्याट्स फाइन. अब बी इज एडजसेन्ट टु सी एन्ड डी. अब हेर भनेपछि बी भनेको सी र डीसँग एडजसेन्ट छ भने आई निड टु युज डिफ्रेन्ट कलर फर सी एन्ड डिफ्रेन्ट कलर फर डी. सो क्यान आई युज यर रेड कलर. रेड कलर युज गर्न पाइन्छ पाइँदैन है. जहिले पनि हामीले धेरै कलर युज गर्दैनौँ कि विल फाइन्ड द मिनिमम कलर बाई विच वी क्यान डिस्टिङ्क्टली कलर अल दिज भर्टिसेस है. ग्राफ कलरिङ जुन प्रोपर्टिज छ त्यो प्रोपर्टिज हामीले प्रिजर्भ हुने गरेर मिनिमम कलर युज गर्छौँ. विल बी युजिङ द मिनिमम कलर नट द म्याक्सिमम कलर. यहाँ येल्लो ग्रिन सबै लाएर गर्ने होइन है. सो आई हेभ युज यर रेड. मैले यहाँ ग्रिन युज गरेँ पनि क्यान आई युज यर रेड. पहिलो कलरले युज गर्ने गर्न सकिन्छ सकिन्न. क्यान आई युज आई क्यान युज है सकिन्छ. सो म यहाँ के गर्छु भने आई विल युज यर रेड कलर. सो मैले यहाँ रेड कलर युज गरेँ. सो इफ इट इज अ रेड कलर आई क्यान अल्सो युज यर रेड कलर. किन दुइटै कनेक्सन त छैन नो कनेक्सन. सो आई क्यान युज इट रेड कलर एज वेल. अब हेर त्यसपछि यो र यो कलर गर्न के हो आई क्यान युज ग्रिन. क्यान आई युज ग्रिन हियर. मैले ग्रिन कलर युज गर्न सकिन्छ सकिन्न. आई एम युजिङ ग्रिन. सो लुक हियर हाउ मेनी कलर्स डु यु रिक्वायर फर कलरिङ दिस ग्राफ. यो ग्राफलाई कलर गर्न कतिवटा कलर चाहिँदो रहेछ हामीलाई. हाउ मेनी कलर्स डु यु रिक्वायर. दुईटा color. So this can be represented as like symbol अलि भएन जनरली अब यस्तै सिम्बल हुन्छ एक्सजी भन्दैन यो चाइ सिम्बल भन्छ CHI भन्छ यसलाई. So this will be how much. This means the minimum number of colors that are required to color this graph है. कतिवटा कलर चाहियो मिनिमम कलर भनेको यो भनेको क्रोमेटिक नम्बर है. So this is what chromatic, you know chromatic. So chromatic. So for this graph the chromatic number is how much 2. That means you can color this graph using only 2 colors. दुईटा कलर मात्र युज गरेर हामीले ग्राफलाई कलर गर्न सक्छौं है. If you are able to color this the same thing over here. यहाँ पनि कलर गर्न सक्छौ ल हेर त. यहाँ मैले के गर्न सक्छु I can color this using red ल हेर. मैले यसलाई रेड कलर लाए ल यो रेड कलर भयो. So यहाँ रेड कलर लाउन सक्छु मैले यहाँ. ओके रेड कलर. देन हेर रेड र यो बीचमा बी ला हेर त. बी लाई कुन कलर युज गर्न पर्यो मैले. I can use a green color line. Green color use गरेँ मैले. ग्रीन कलर. सो सेपरेट भयो नि हेर त. रेड ग्रीन मा छ सेपरेट छ. अब हेर देन यो अब यो ग्रीन भएपछि यहाँ चाहिँ बाउन्ड्री सेपरेट गर्न के हुन्छ. क्यान आई युज ए ग्रीन कलर नो नट. सो मैले ई लाई चाहिँ रेड कलर गर्दै सरी मैले यसलाई रेड कलर गर्दै अगेन रेड कलरले यसलाई चेन्ज गर्दै. सो यो रेड कलरले हेर यो पनि रेड कलरले चेन्ज गर्न सक्छु किनभने बाउन्ड्री सेपरेसन भइरहेछ नि त्यसले है सजिलो भइरहेछ सेपरेट है. सो अगेन मैले यसलाई कलर गर्न पर्यो पछि त्यसलाई के कलर गर्छु ग्रीनले गर्छु. ग्रीनले.
सो सबैलाई इन्डिभिजुअली रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ. सो दिस इज व्हाट ग्राफ कलरिङ. यो कन्सेप्ट भनेको ग्राफ कलरिङ हो है. एन्ड द मिनिमम नम्बर अफ कलर्स दैट आर रिक्वायर्ड टु कलर अ ग्राफ वी कल इट एज क्रोमेटिक नम्बर है. क्रोमेटिक नम्बर भन्छ. एन्ड दैट इज रिप्रेजेन्टेड एज चाइ. सो CHI इक्वल्स टु हाउ मच 2. यो ग्राफको लागि चाइ भनेको कति हुन्छ 2 हुन्छ. आई होप यू इट इज क्लियर है. ओके सो वेयर डु वी युज ग्राफ कलरिङ. अब म्याप्सहरुमा युज गर्छौ तिमीहरुले. त्यस्तै गरेर नेटवर्कहरुमा पनि नोट्सहरु रिप्रेजेन्ट गर्न पर्यो, ट्रान्समिसनहरु हेर्न पर्यो भने वी क्यान युज ग्राफ कलरिङ एज वेल. सिमिलरली त्यसरी क्लस्टरिङ गर्न पर्यो अथवा क्लस्टरिङ भनेको डिफ्रेन्ट सेगमेन्ट्सहरु छुटाउन पर्यो, ग्रुप्सहरु छुटाउन पर्यो. त्यो केरामा पनि हामीले वी आर युजिङ व्हाट दिस कन्सेप्ट अफ ग्राफ कलरिङ. त्यस्तै हामीसँग इमेजहरुमा सेगमेन्टेसन गर्न पर्यो, त्यहाँ पनि ग्राफ कलरिङ युज हुन्छ. सो वी हेभ अ युज एप्लिकेसन अफ ग्राफ कलरिङ धेरै ठाउँमा युज हुन्छ. त्यस्तै यहाँ डाटा माइनिङ भनेको छ. डाटा माइनिङ भनेको चाहिँ तिमीहरुको हिस्टोरिक डेटाबाट केही प्याटर्न्सहरु निकाल्न पर्यो अथवा कुनै चाहिँ किन प्याटर्न्सहरु स्टडी गर्न पर्यो, निकाल्न पर्यो भने त्यहाँ पनि युज हुन्छ. नेटवर्किङ भनिहाले, रिसर्च एलोकेसन भनेको छ, प्रोसेस स्केड्युलिङ भनेको छ. सो दिस आर द प्लेसेस वेयर दिस ग्राफ कलरिङ इज युज है. सो अर्को एउटा ओके अनि अघि नै मैले भनेको थिएँ ल दिस इज हाउ यु आर रिप्रेजेन्टिङ अ क्रोमेटिक नम्बर है. क्रोमेटिक नम्बर भने यसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ. ओके सो यु आर गोइङ टु डु दिस. यो क्वेसन तिमीले गर्ने हो. ओके नाउ तिमीहरुले यो क्वेसन गर है. ओके सो दिस ग्राफ इज गिवन टु यु है. यो ग्राफ तिमीहरुलाई दिएको छ. तिमीहरुले यो ग्राफमा चाहिँ कतिवटाले कलर गर्न सक्छ ल. हाउ मेनी कलर्स क्यान बी युज टु कलर दिस ग्राफ. ओके टेल मी. सो राम्रोसँग हेर सबैले. यो ग्राफ कलर गर्नको लागि कतिवटा कलर युज गर्ने होला. You can try this in your copy है. सबैले यो कपीमा बनाएर गर त. यो कतिवटा कलरले गर्न सक्छ. What is the chromatic number of this graph? यो ग्राफको chromatic number कति हो त्यो पत्ता लगाउनु पर्छ तिमीले. So find the chromatic number of this graph है. यो ग्राफको chromatic number चाहियो मलाई. So find the and this chromatic number for this graph. यो ग्राफको chromatic number निकाल्न सकिन्छ त. Okay, so how do you solve it? कसरी सल्भ गर्ने होला है. So you can start with the colors ल. मैले स्टार्ट गरे त 8 डिफरेन्ट कलरहरु. सो मैले लेट अस सपोज मैले यसलाई रेड कलरले मार्क गरे. कतिवटा डिफरेन्ट कलर भने तिमीले ईशान 8 that much color is required. सर अनि 1 को त सबै यता 8 र 7 बाहेक सबैसँग कनेक्टेड छ नि त त्यही भएर हेरौँ है त. हेरौँ है त. सो मैले 1 लाई रेडले कलर गरे भने अब यो 1 इज कनेक्टेड टु 2 9 देन 2 र हेर है 1 कनेक्टेड भनेको 2 सँग छ, 9 सँग छ, देन इट इज कनेक्टेड टु 3, देन इट इज कनेक्टेड टु 4 है, देन 5, देन 6 भनेको 1 को 1 इज कनेक्टेड टु 1 कनेक्टेड के छ 1 इज कनेक्टेड टु 2, देन 3, देन 4 सँग पनि छ, 5 सँग पनि छ हैन, अनि 6 सँग पनि छ, and 9 सँग छ. So 1 is connected to these vertices है. That means for if you are let us suppose using only 2 colors. यदि हामीले दुईटा मात्र कलर युज गरेको भए एउटाले 1 लाई कलर गर्थ्यो लेट अस सपोज रेडले गरि भने बाकीले सबैलाई ग्रीन गर्थ्यो. बट व्हाट हैपन्स दिस 2 इज आल्सो कनेक्टेड टु दिस 3. सो यिनीहरुको नम्बर पनि एउटै गर्न पाइन्छ त, एउटै कलर गर्न पाइयो त पाइएन नि त है. वी क्यानट मेक देम सेम कलर युज गर्न पाइएन. सो I cannot use here only 2 colors. दुईटा कलरले पुग्दैन. Can I color this graph using 3 colors? दुईटाले पुगेन अनि तीनटा कलरले पुग्छ त. I will check it. म चेक गर्न पर्यो के. सो मैले रेड गरि भने लेट अस सपोज 1 इज कनेक्टेड टु 2 3 4 5 6 भने अब 2 पनि लेखौँ है त. 2 इज कनेक्टेड टु 1 देन 3 देन
1 3 देन 9 and 8 ल है। सो यो 1 1 को कलर भनेको एउटा हुनु पर्यो, इनर को कलर अर्को हुनु पर्यो पहिलो कन्डिसन। अर्को हेर 2 भनेको 1 सँग कनेक्टेड छ, डिफ्रेन्ट कलर भइसक्यो ल, 2 को 1 लाई त हटाइदिउँ ल है। त्यस्तै 2 भनेको 3 सँग कनेक्टेड छ, 9 सँग 8 सँग, यहाँ पनि 3 पनि छ 9 पनि छ भनेको इनर को कलर पनि फरक हुन पर्यो। आर यु गेटिङ मी? जस्तो 1 को कलर मैले एउटा रेड लेखी भने यसको 2 को कलर के हुनु पर्यो, ग्रीन भयो भने हेर 2 भनेको कोसँग कनेक्सन छ, 3 9 and 8, 3 9 सँग पनि छ भन्छ यो ग्रीन हो भने यसको कलर पनि दुईटा चेन्ज हुन पर्यो कि ल। यसलाई पनि ब्लू बनाए र यसलाई पनि ब्लू बनाए, तर हेर 3 र 9 कनेक्सन सक्दैन, 3 र 9 पनि कनेक्सन छ भने मैले दुईटै ब्लू ब्लू बनाउन पाइनँ। मैले यसलाई के गराएँ, यसलाई ब्लू बनायो भने लेट अस यसलाई चाहिँ के बनाउँछु मैले, ब्ल्याक बनाउनु पर्यो अथवा के कलर गर्नु पर्यो, ठिक छ। सो आई क्यानट युज हियर ओन्ली 2 कलर, दुईटा कलरले पुग्दैन, तीनटा कलरले पनि पुगेन। किन तीनटा कलरले पुगेन? बिकज हियर 2 इज कनेक्टेड टु 3 and 9 है। 2 भनेको 3 र 9 सँग कनेक्टेड छ, सो 2 को कलर ग्रीन गर्यो भने 3 र 9 को कलर ब्ल्याक गरेर ल लेट अस सपोज। अगेन 3 इज अल्सो कनेक्टेड टु 9, 3 र 9 को कलर पनि सेम डिफ्रेन्ट हुनु पर्यो। सो अल्टिमेटली भनेको तीनटा कलरले मिलेन, चारवटा कलरले ट्राई गर्छु, इज इट पोसिबल टु ड्र अर नट। सो युजिङ 4 कलर्स। सो मैले के गरेँ भने यसलाई रेड गरेँ ल, अनि यसलाई मैले ग्रीन कलर गरेँ, ठिक छ, रेड ग्रीन। त्यस्तै गरेर अब यो ग्रीन छ भने हेर यो रेड भयो, यो ग्रीन भयो है। सो 1 इज रेड, 2 इज ग्रीन। अब 3 भनेको र 3 र 9 पनि फरक कलर हुनु पर्यो है। सो 3 लाई मैले लेट अस ब्लू बनाएँ, 3 लाई लेट अस ब्लू बनाएँ। अनि 9 लाई के गर्न सक्छु त्यसपछि, 9 लाई येल्लो, लेट अस सपोज येल्लो है, 9 लाई मैले येल्लो युज गरेँ। यति कुरा बुझिरहेछ? सो 1 इज कनेक्टेड टु 2 3 9 देन 6 5 4। अब हेर 2 इज कनेक्टेड टु 9 and 8 भनेको 2 को कलर 9 र 8 सँग फरक हुनु पर्यो। सो 2 को कलर 9 सँग फरक भयो, 2 को कलर 3 सँग नि फरक हुनु पर्यो, सो फरक भयो है। 1 को कलर पनि फरक छ अहिलेसम्म मिलेछ है। नाउ लुक हियर, अब हेर त, अब यो रेड छ भने इज दिस कनेक्टेड टु दिस 8, 8 सँग कनेक्सन छ र? 1 भनेको 8 सँग कनेक्टेड छ र? इज 1 कनेक्टेड टु 8? नो, सो देयर इज नो कनेक्सन। सो if it is of red color I can make it as red। मैले यसलाई रेड बनाउन सकिन्छ कि सकिन्न? यसलाई पनि रेड कलर दिन्छु भने पाइयो कि पाइएन? पाइयो नि है। यो रेड कलर छ भने यो पनि रेड गर्न पाइयो, किन? यो डाइरेक्ट कनेक्सन छैन र योसँग हेर्दा यो प्रोपर्टी सेटिस्फाई भइरहेछ, रेड हुँदा के समस्या छैन, यो ग्रीन यो येल्लो हुँदा नि के समस्या छैन। सो फाइन, यसले कनेक्सन गरेको यो दुईटासँग ठिक छ। ओके, नाउ यसको कलर के दिने होला ल भन त, 4 को कलर। सो 4 इज कनेक्टेड टु दिस ब्लू। सो 4 को कलर भनेको ब्लू हुन पाइएन, 4 को कलर भनेको येल्लो हुन पनि पाइएन, 4 को कलर भनेको रेड हुन पनि पाइएन। सो 4 को कलर के हुन सक्छ, इज क्यान इट बी ग्रीन? 4 को कलरलाई मैले ग्रीन बनाउन सकिन्छ? सो मैले यसको कलर ग्रीन गरेँ न। सो 4 को कलर ग्रीन भयो। न हेर 4 ग्रीन छ भने 7 के हुन्छ? वाट एबाउट 7? यो रेड छ भने के हुन्छ ल भन त? ब्लू हुन सक्छ, ब्लू हुन सक्छ, ग्रीन त हुँदैन, येल्लो हुन सक्छ भने येल्लो सक्छ। क्यान इट बी येल्लो? येल्लो हुन सक्छ। सो लेट अस मैले यसलाई येल्लो राखेँ त, ल येल्लो गरेँ। सबैपट्टि सबै हेर सबै फरक फरक हुनुपर्छ कि, भएन भने फेरि बिग्रिन्छ है। सो अब 6 र 5 लाई के गर्ने होला भन त? यो ग्रीन छ, यो रेड हुन पाएन, यो पनि रेड हुन पाएन, इट क्यानट बी रेड, दुईटै रेड हुन पाइएन। 5 को ब्लू गर्न पाइन्न? एउटा ब्लू हुन पर्यो अनि एउटा के हुन पर्यो? 5 को ब्लू हुन्छ, 5 के हुन्छ? ब्लू येल्लो गराउनु पर्छ त्यसलाई सर। यसलाई येल्लो गरे बल्ल येल्लो हुन्छ अनि यहाँ ब्लू हुन्छ है, हैन? सो मैले यसलाई येल्लो गरे भने के हुन्छ? इज देयर कनेक्सन टु दिस? छैन, येल्लो प्रब्लम भएन। यो र यो कनेक्सन हुँदा केही प्रब्लम भएन, यो र यो कनेक्सन हुँदा केही प्रब्लम भएन, योसँग पनि प्रब्लम छैन है। सो यसलाई येल्लो गर्न पाइयो। सो यो येल्लो छ भने यो के हुनु पर्यो ल हेर त? क्यान इट बी रेड? क्यान नोड 6 बी रेड? रेड हुन सक्छ?
हुँदैन ब्लू हुँदैन सर ब्लू हुनुपर्छ ब्लू हुन सक्छ ब्लू ग्रीन हुन पाइन्छ हुन्छ ब्लू ग्रीन पनि पाइन्छ ग्रीन हुन्न ल हेर्दा ग्रीन हुन सक्छ आउन सक्छ ग्रीन सकिन्छ पनि हुन सक्छ है सो इट क्यान मेक यु इट क्यान इदर बी ग्रीन अर इट क्यान बी ब्लू सो तिमीलाई जुन ठिक लाग्छ त्यही लेख सो मैले यसलाई ग्रीन गरिदिएँ सो हियर we are able to color this graph using how many colors 4 different colors so the chromatic number for this graph यो ग्राफ को chromatic number भनेको कति हुँदो रहेछ so यसको chromatic number is equal to how much 4 so this is what chromatic number ठीक छ बुझ्यो नि I hope you got these points है so graph कलरिङ तिमीले बुझे जस्तो लाग्छ मलाई so त्यही गरेछ अनि ग्रीन येलो ब्ल्याक त्यही गरेछ ओके सो वी हैव सम प्रूफ्स अब हेर के प्रूफहरु छ यो प्रूफहरु भएपछि ल यो च्याप्टर भ्याइन्छ होला त्यस्तो अरु के छैन सो प्रूफ भनेको छ पहिलो थ्योरम भनेको छ थ्योरम 1 ह्यान्ड चेकिङ थ्योरम भनेको छ So theorem 1 handshaking theorem भन्छ so what are these theorem states है theorem के भन्छ theorem okay so theorem 1 handshaking theorem so under handshaking theorem we have is the sum of degree of vertices of a graph is equal to twice the number of edges भनेको छ so you are going to prove it है so यो कुरा प्रुभ गर्न पर्यो कसरी प्रुभ हुन्छ so the theorem states that the sum of degree of vertices of a graph is equal to twice the number of edges भनेको छ so यदि एउटा ग्राफ छ भने त्यो ग्राफमा जतिवटा vertices सरी एजेस छ त्यसको ट्वाइस गर्यो भने के आउँछ डिग्री आउँछ टोटल डिग्री आउँछ त्यो ग्राफको लेट अस सपोज मैले एउटा ग्राफ बनाए so I am drawing a graph so let us suppose we have a graph like this so this is the graph now in this graph how many edges are here इसमें number of edges भन्नु कतिवटा छ how many edges are here tell me the number of edges 5 वटा so दिनु vertex डिग्री यसमा टोटल डिग्री कति आउँछ भर्टेक्स को जति पनि भर्टेक्स छ त्यसको टोटल डिग्री कति आउँछ सो मैले यहाँ के लेखे यसरी समेसन गरे अझ समेसन अफ दिस डिग्री of vertex B लेखे and this B belongs to B capital B equals to how much this will be twice the number of edges भन्छ के so the total degree will be how much 10 the count गरेर total degree निकाल यसको ल यसको डिग्री कति हो 2 यसको डिग्री 2 over here 2 over here how much is the degree over here 3 and here degree is 1 so total degree कति आउँछ ल जोड त कति आउँछ यो ग्राफको टोटल डिग्री 10 आउँछ so this is the theorem यही हो theorem भनेको so the theorem states that है theorem के भन्छ नि summation degree of all the vertices B belongs to BG is equals to twice the number of edges भनेको छ so this is what you are going to prove यही कुरा हामीले प्रुभ गर्न पर्यो है so total degree भनेको एउटा ग्राफमा that is equals to twice the number of edges edges को ट्याक्कै 2 times so how do you prove it right so to prove it let us start with the graph with only one vertex यसको लागि प्रुभ गर्न के गरे भने मैले एउटा ग्राफ स्टार्ट गरे मैले के गरे टु प्रुभ इट okay so to prove this so here let us start with the graph with only one vertex भनेको एउटा ट्रिभियल ग्राफ बनाऊ so एउटा मात्रै vertex छ so in this case what is the total number of edge in this graph ल भन त यसको टोटल एज कति आउँछ डिग्री कति आउँछ so whenever you have a graph a trivial graph in that graph you have a single vertex that means the total edge is how much यसमा एज कतिवटा आउँछ एज भनेको 0 हो
अनि टोटल डिग्री कति आयो है यसो टोटल डिग्री पनि गर त डिग्री अफ एभ्री भर्टेक्स दिस इज इक्वल्स टु हाउ मच 0 किन सो दिस इजन्ट दिस इक्वल हेर त यो भने के भयो सम अफ डिग्री of all the vertex in this graph is equals to twice the number of edge. Is it or not? भयो भनेर त 2 times 0 गर्दा कति आन्सर आउँछ 0. So this is valid for a trivial graph. Trivial graph को लागि valid कुरा हो है. So let us suppose now what happens is we are going to add one more vertex or let us suppose we are going to add an edge to this vertex. यो vertex मा मैले एउटा edge add गरे. So मैले एउटा edge add गरे भने कस्तो हुन्छ लेट अस सपोज यो भर्टेक्स छ मैले एउटा एज एड गरे मैले एउटा एज एड बनाए अनि एज एड गर्दा के हुन्छ वन भर्टेक्स विल अल्सो बी एडेड एउटा एज बनाउनु भनेको एउटा भर्टेक्स एड हुन्छ के भने यहाँ सेल्फ लुप हुन्छ त्यही हुन्छ है सो अगेन यसको डिग्री कति हुन जान्छ ल हेर त इफ यु आर गोइङ टु एड वन मोर भर्टेक्स टु द ग्राफ है सो द टोटल डिग्री विल हाउ मच एउटा एज एड गर्यो भने एउटा के हुन्छ इफ यु आर एडिङ एन एज टु द ग्राफ यो ग्राफमा एउटा एज एड गर्यो अथवा एउटा एज एड गर्यो भने अल्टिमेटली the total degree will be how much the total degree increases by how much 2 दुईले इंक्रीज हुन्छ हुन्छ किन पहिला हेर त पहिला के भने जस्ट लुक एट इनिशियली एउटा मात्रै भर्टेक्स थियो सो डिग्री यसको डिग्री 0 हो एज पनि 0 फाइन यो कुरालाई त सेटिस्फाई गर्छ नि त द सम अफ डिग्री अफ भर्टेक्सेस अफ ग्राफ इज इक्वल टु द नम्बर अफ एज भन्ने कुरा त भ्यालिड भयो नि त अब के गरी भने इन द सेम ग्राफ I added one edge मैले एउटा एज एड गरे सो व्हाट हैपेंस इफ आई एम एडिङ एन एज सो मैले एउटा एज एड गरे भने एउटा भर्टेक्स एड हुन्छ एउटा यो हुन्छ त अर्को सेल्फ लुप होला सो दुईटै केसमा तिमीहरुको डिग्री भने के हुन्छ नि डिग्री भने 2 हुन जान्छ है सो यो डिग्री विल बी 2 दैट इज इट इज ट्वाइस द नम्बर अफ एज को ठ्याक्कै 2 टाइम्स भयो के है सो त्यही कुरा लेखेको छ यसलाई चाहिँ अब एक्सप्लेन गर्ने हामीले सो प्रुफ बनाएको छ इज एज इनसाइड टु भर्टिसेस बनाएको छ इफ वी बिगिन विथ जस्ट भर्टिसेस एन्ड नो एज रे भर्टेक्स मात्र छ एज छैन भर्टेक्स मात्र छ एज छैन भनेको ट्रिवियल ग्राफ देन एभ्री भर्टेक्स हैज डिग्री 0 सबैको डिग्री 0 छ है एन्ड सम अफ दोज डिग्री इज 0 इटसेल्फ भने त्यो पनि इभन नम्बर हो यसमा बराबर हुन्छ भनेको छ नाउ एड एज 1 एट अ टाइम हामीले एज एड गर्दै जाने सो व्हेनेभर यु आर एडिङ एन एज व्हाट हैपेंस है so which connects one vertex to another or connects a vertex to itself बनाएको छ है either the degree of two vertices is increased by 1 or one vertex is increased by 2 बनाएको छ के है so के गरौ भने तिमीले चाहिँ यति मात्र बनाउँदाखेरि नर्मल यो मात्रै हुँदाखेरि के भयो एउटा भर्टेक्स त मल्टिपलै भर्टेक्स भयो भने के हुन्छ डिग्री सँग बराबर हुन्छ त टोटल ट्वाइस द नम्बर अफ एज हुन्छ है जस्तो मसँग अरु भर्टेक्स पनि छ ल एउटा ल मैले के गरे भने यो ट्रिपल ग्राफ नभइकन नल ग्राफ बनाए ल यहाँ मसँग अरु भर्टेक्स पनि छ we have more vertex as well now just tell me what is the degree over here total degree कति यो ग्राफ को 0 total number of edge is 0 so twice भयो ठीक छ फाइन अब if you are going to add an edge मैले एउटा edge add गरे what happens the degree is increased by 2 are you getting me or not यसको डिग्री पनि 1 भयो यसको डिग्री पनि 1 भयो डिग्री के भयो 2 ले इंक्रीज भयो हैन सो एउटा एज एड हुँदाखेरि डिग्री 2 टाइम ट्वाइस ले इंक्रीज हुन्छ के सो मैले अर्को एउटा एज एड गरे भने के हुन्छ दुईटा एज हेर्दा फेरि चारवटा डिग्री भयो सो यसको डिग्री अब 1 1 थियो भने अब डिग्री कति भयो यसको त 1 नै हुन्छ यसको डिग्री 2 हुन्छ यसको डिग्री कति हुन्छ 1 सो डिग्री जाम 4 दैट इज ट्वाइस द नम्बर अफ एज आर यु गेटिङ दिस अर नट बुझेरा है सो के हुन्छ भने एउटा ट्रिवियल तिमीले नल ग्राफ बनाउने नल ग्राफमा यो कुरा भ्यालिड हुन्छ यसमा हामीले हरेक चोटी एज एड गर्दै भने डिग्री 2 ले इंक्रीज हुन्छ भन्ने कुरा गरेको छ अल्टिमेटली दैट इज व्हाट इफ यू एड एन एज एउटा एज एड गर्दा डिग्री 2 टाइम्स भइरहेछ के भन्न खोजेको टोटल डिग्री भनेको ट्वाइस इन द नम्बर अफ एज भन्न पाइयो कि त्यहाँबाट दिस इज द प्रुफ है ए हो प्रुफ भनेको ठीक छ इज इट क्लियर ठीक छ ओके ल अर्को थ्योरम छ थ्योरम 2 बनाएको छ so this depends upon your understanding है यो अंडरस्ट्यान्डिङ यो कुरा हो देयर इज नट डाइरेक्ट हामीले ट्याक्कै चाहिँ तिम्रो म्याथको प्रुफ भने जस्तै नहुन पनि सक्छ है सो इट डिपेन्ड्स अन अंडरस्ट्यान्डिङ बाट गर्नु पर्यो यो कुरा सो व्हाट इज थ्योरम 2 ले के भन्छ ल त सर थ्योरम 1 र 2 एक्जाममा आउँछ एक्सप्लेन गर्न थ्योरम 1 र 2 एक्जाममा आउँछ सम्भावना छ कि नै पुरो थ्योरम छ पढ्न चाहिँ पर्छ
है एक्जाममा आउँछ कि आउँदैन कुरा त्यो आएपछि सोध है इम्पोर्टेन्ट छ पढ्न पर्छ है सबै पढेको कुरा एक्जाममा आउँछ र okay so the in theorem 2 what happens the number of odd degree vertices in a graph is always even भनेको छ so can you draw a graph where there are जसमा चाहिँ odd degree vertices चाहिँ odd भएको ग्राफ बनाउन सक्छौ तिमीहरुले मेरो क्वेशन बुझ्यौ तिमीहरुले यस्तो ग्राफ बनाउन पर्यो जसमा चाहिँ vertices को डिग्री odd छ र नम्बर अफ odd degree vertices पनि odd हुन पर्यो बनाउन सकिन्छ होला जस्तो मैले एउटा तिमीलाई एक्जाम्पल एउटा फिगर बनाइदिन्छु ल यहाँ यसरी बनाए ल एउटा यो ग्राफ बनाए यसको डिग्री कति भन त 3 यसको डिग्री कति यहाँको 1 पनि 1 यसको 1 ल हेर सबै अड डिग्री हो नि सबैको डिग्री अड हो नि सो सबैको जति पनि भर्टिसेस छ जसको डिग्री अड छ नि तिनीहरुको नम्बर चाहिँ इवन हुन्छ रे कि सो द नम्बर अफ अड डिग्री भर्टिसेस इन ग्राफ इज अलवेज इवन भन्छ सो क्यान यू मेक अ ग्राफ विथ 5 भर्टिसेस such that any 3 vertices have odd degree सकिन्छ ग्राफ बनाउन तिमीहरुले 5 वटा भर्टेक्सको एउटा ग्राफ बनाऊ है जसमा के गर भने तिमीहरुले 3टा भर्टेक्सको डिग्री चाहिँ अड राख अरुको डिग्री इवन राख सकिन्छ गर्न क्यान यू कन्स्ट्रक्ट सच अ ग्राफ ल भन त है कन्स्ट्रक्ट अ ग्राफ विथ 5 नोड्स तिमीहरुले 5 वटा नोड्सको एउटा ग्राफ बनाऊ रे 5 नोड्स सच दैट 3 nodes 3टा nodes has के हुन्छ odd degree and 2 has even degree सकिन्छ बनाउन यस्तो ल बनाउन सक्छौ तिमीहरुले ल भन त 5 वटा नोड भएको एउटा ग्राफ बनाऊ इफ यू क्यान ट्राई इन कपी है सो ट्राई अ ग्राफ विथ 5 nodes such that 3 nodes have odd degree and 2 node has even degree ल बनाउ त ल सकिन्छ बनाउन क्यान यू ड्रा ल भन त बनाउन सकिन्छ त्यसमा बनाए कसैले बन्यो कसैको एनीबडी डन बन्छ त ल मैले पनि ट्राई गरे भने 3टाको नोड्सको अड डिग्री भनेको छ है सो मैले 5 वटाको ल ग्राफ बनाउनु पर्यो त बन्यो सर खै फिगर देखाउ त ल बनेको फोटो खिचेर पठाउने फोटो खिचेर पठाउने नि केटा हैन यस एकजना रहेछ जसले बनाउँछ नि अरूले बनाछ What about others? अरूले बनाए नि त ट्राई त गरे सर शेयर ल शेयर गर ल बनाएर शेयर गर त कतिले कोले बनायो त भनी हेरौँ शेयर भयो खै त पठाएन कसले गर्छ भनेको सोनुले हैन हैन सर प्रशान्तले हो प्रशान्त खै त सेन्ड गर त सीआर ले प्रशान्त भयो प्रशांत what happened
हजुर बिग्रेको रहेछ सर म त झुक्केको आफै मैले त नयाँ कुरो पत्ता लगाइदिएको छैन सोचिरहेको छु बन्दैन होइन बन्दैन बन्निँदाखेरि बन्छ यहीँ पढिरहेको छ हेर त थेरमले के भनेको छ हेर थेरम हेर त थेरम के भनेको छ ल पढ त जस्ट read out the theorem. The number of odd degree vertices in a graph is always even भनेको छ सो मैले तीनटा नोड चाहिँ odd degree बनाऊ भनेको छ कहिले सकिन्छ कहिले पनि सकिन्न एभ्रीबडी ट्राई यु क्यान डु दिट है तिमीले गर्नै सकिँदैन इट्स नट पोसिबल किन थ्योरमले के भन्छ यदि एउटा ल अब यो प्रुभ गर्ने कसरी प्रुभ हुन्छ है सो यु हेभ ह्यान्ड सेकिङ थ्योरम सो हामीसँग ह्यान्ड सेकिङ थ्योरम छ सो ह्यान्ड सेकिङ थ्योरमले के भन्छ So what does handshaking theorem tells? So handshaking theorem tells that the total degree यदि एउटा ग्राफमा टोटल डिग्री भनेको सो हियर भर्टेक्स बिलोंग्स टु ल भर्टेक्स यो ग्राफको भर्टेक्स ल यो टोटल डिग्री इन अ ग्राफ इज इक्वल्स टु ट्वाइस द नम्बर अफ एजेस यो कुरा भर्खर पढाए हैन डु यु रिमेम्बर दिस ए हेर्न पढेको एउटा ग्राफमा टोटल डिग्री भनेको ट्वाइस द नम्बर अफ एजेस सो लुक हियर दिस मीन्स व्हाट This means that the total degree in a graph is always even. Okay ना? ये बुझ्छ नि? बुझ्छ Total degree in a graph is always even. एउटा ग्राफको टोटल डिग्री भनेको सधैँ इभन हुन्छ कि टोटल डिग्री कहिले 11 कहिले 13 आउँदैन यु हेभ टोटल डिग्री एज अलवेज इभन बिकज इट्स ट्वाइस द नम्बर अफ एज एजको लागि 2 टाइमले मल्टिप्लाई गऱ्यो भने जहिले पनि इभनै आउने हो सधैँ इभन हो यु क्यानट हाभ एज 1.5 हुँदैन कहिले एज है सो टोटल डिग्री अफ अ ग्राफ इज अलवेज इभन Now let us suppose in this graph एउटा यो ग्राफ जुन B भन्ने भर्टेक्स छ यो ग्राफको भर्टेक्स B भन्ने छ जुन B अफ G भनेको छ यो ग्राफलाई भनेको छ नि यो भर्टेक्सलाई मैले दुईटा पार्टिसनमा डिभाइड गरे I divided into two partition one is B1 the next partition is B2 then what happens यदि मैले दुईटा पार्टिसनमा डिभाइड गरे भने के हुन सक्छ ल भन त if I divided into two partition that means I can have what so B1 र B2 पार्टिसनमा डिभाइड गरे let us suppose B1 भनेको even डिग्री को B2 भनेको odd डिग्री को इवन डिग्री को लागि मैले B1 राखे odd डिग्री लाई मैले B2 राखे दुईटा डिफरेंट टाइपको डिग्री हुने यो ग्राफमा जति पनि भर्टेक्स छ कि इवन डिग्री हुन्छ कि odd डिग्री हुन्छ इवन डिग्रीलाई B1 मा भन्दै odd डिग्रीलाई B2 मा भन्दै सो जति पनि इवन डिग्री छ इवन डिग्रीको सम गरे भने के आउँछ इवन डिग्रीको सम गरे भने इवनै आउने हो odd डिग्रीको सम गरे भने के आउँछ हो त्यही कुरा पत्ता लगाउने हो हामीले है सो मैले के गरे भने this is simply equals to यही कुरालाई मैले यसरी पनि लेख्न पाएँ so this is equals to so summation degree of vertex B1 and B1 भने के हो it lies in vertex यो ए ग्राफको भर्टेक्समा पर्छ प्लस summation of degree B2 भर्टेक्सको डिग्री सम जोड अनि B2 केमा पर्छ B2 also belongs to So B2 also belongs to whom? The vertex list. B2 माने vertex ही हो. So BG. Right? So this is again equals to twice the number of edge भनेको even ही हुन्छ भन्ने कुरा गरे मैले. Right? अब now look here. So B1 भनेको even हो कि न? Even vertex. Even vertex को total degree कति हुन्छ? Even ही हुन्छ. एउटा ग्राफमा तीनटा even vertex रहेछ. Even degree vertex रहेछ. भने डिग्री कति हुन्छ? Even ही होला. अथवा दुईटा रहेछ भने डिग्री के हुन्छ सो दिस इज इवन दिस विल रिजल्ट इन इवन यो भनेको के हो दिस इज इवन भ्यालु यो भनेको इवन हुन्छ दिस इज अल्सो इवन सो व्हाट अबाउट इट क्यान इट बी ऑड इवन प्लस इवन इक्वल्स टु इवन हुन्छ कि इवन प्लस ऑड इक्वल्स टु इवन हुन्छ ल भन त ये बोल त के हुन्छ इवनै हुन पर्छ इवन हुनु पर्छ सो के हुँदो रहेछ सो इन योर ग्राफ इफ यू हेभ ऑड vertices the total degree of that odd vertices should be how much that must be even त्यो इवनै हुनु पर्यो ऑड भयो भने मिल्दैन किन टोटल डिग्री ऑड भयो भने मिल्दैन आन्सरै आएन नि त हैन जस्तो तीनटा भर्टेक्स रहेछ भने तीनटा भर्टेक्स छ ऑड डिग्रीको है सो एउटाको लेटर सबै डिग्री 3 रहेछ एउटाको डिग्री अर्को 3 रहेछ र अर्कोको डिग्री 5 रहेछ हेर त तीनटा मात्रै भर्टेक्स भयो भने यो कहिले इवन आउँछ हेर त आउँछ यो इवन आउँछ यो पनि इवन छ यो इवन आउनु पर्यो नि त 3 3 5 छैन इवन आउँदैन लेट अस सपोज यहाँ 1 रहेछ भने के आयो अब इवन आयो क्या न इवन सो के हुँदो रहेछ भने इन अ ग्राफ है
the total number of odd degree vertex is always even. I hope you got this point. You बुझ्यो? बुझ्यो कि नहीं? You got this? बुझ्यो बुझे सर। So एउटा ग्राफमा odd degree vertex भनेको ट्याक्कै इभन हुन्छ, right? So you cannot have a graph with 3 odd degree vertex, 5 odd degree vertex, 7 odd degree vertex. त्यो ग्राफै हुन सक्दैन. If you have odd degree vertex, that must be even. Even number हुन पर्यो, right? So that's theorem 2. So we proved that. त्यो कुरा हामीले प्रुभ गर्यो. यही कुरा यहाँ लेखेको छ, पढ आफैले. The total number of edges in a complete graph Kn is n minus 1 by 2 भनेको छ, right? So what is a complete graph? तिमीहरुले भन complete graph भनेको के होला त्यो भन. Then we'll discuss about that. What is a complete graph? ल भन त complete graph भनेको के? Anybody? ल छिटो. भर्टेक्सले एजलाई छोको, सबै भर्टेक्सहरुले सबै एजलाई छोको। सबै भर्टेक्सले एजलाई छोको. अलि भएन, अलि मिलेन, अझ मिलाऊ. तिमीले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ मिल्न खोजे हो, तर तिमीले अलि भनेको भएन. सबै भर्टेक्सले एजलाई छोकी, सबै भर्टेक्सले सबै भर्टेक्सलाई छोको. सबैलाई छोको के भर्टेक्सले? हो. सो पाथले छोको कि एजले छोको? त एजले। हो, एजले भनेको डाइरेक्ट एज भयो भने त्यसलाई एज भन्छ. पाथ भनेको चाहिँ अरूबाट जान पाइयो कि. सो कम्प्लिट ग्राफ भनेको कस्तो भने, म एउटा फिगर बनाउँछु अनि टेल मी इज इट अ कम्प्लिट ग्राफ गर्न. ल, इज दिस अ कम्प्लिट ग्राफ? टेल मी. एबीसी कम्प्लिट ग्राफ हो कि हैन? ल प्रशान्त भन्दा कम्प्लिट ग्राफ हो कि हैन? स्पीक फास्ट प्रशान्त. हजुर कम्प्लिट ग्राफ हो कि कम्प्लिट ग्राफ? खै म त होला। ओके, अनुराग छ नि? अनुराग, इज इट अ कम्प्लिट ग्राफ? खै त किन बोल्दैन तिमी? अनुराग छैन अनुराग? अघि अनिस ल भन्दा केटा अघि नै ग्राफ चाहिँ कम्प्लिट ग्राफ हो कि हैन? अनिस मैनाली होला सर। हो कि होइन? के भने केटा? हानै छैन. थाहा भएन सर मलाई। ओके, जेनी हो जस्तो लाग्छ। जेनी ल भन त यो ग्राफ चाहिँ कम्प्लिट ग्राफ हो कि हैन? कम्प्लिट ग्राफ हो जस्तो लागिरहेको छ सर। हो भन्न पर्यो कि होइन भन्न पर्यो कि हो जस्तो लागिरहेछ भन्दा कहाँ भयो त? सो कम्प्लिट ग्राफ हुन के हुन पर्छ भने देयर मस्ट बी एन एज फ्रम इच भर्टेक्स टु एभ्री अदर भर्टेक्स. ए बाट हेर हरेक भर्टेक्सलाई एज छ, बी बाट छ, सी बाट छ. सो दिस इज अ कम्प्लिट ग्राफ. यो एउटा कम्प्लिट ग्राफ हो है. इट इज रिप्रेजेन्टेड एज K3. ल हेर, इज दिस ग्राफ अ कम्प्लिट ग्राफ? यो कम्प्लिट ग्राफ हो त? अब भन त, इज इट अ कम्प्लिट ग्राफ? यो कम्प्लिट ग्राफ हो कि हैन? अनिस मैनाली भन्छ केटा, यो कम्प्लिट ग्राफ हो? अनिस हो सर। अहिले पिटा खान्छस् के? 1 बाट 3 जाने बाटो छ? इज देयर एन एज फ्रम 1 to 3? ल भन्छ केटा, छ? 1 बाट 2 गएर ए त्यो डाइरेक्ट जानु पर्छ हो? एज भनेको छु केटा, एज. इट्स नट अबाउट पाथ. पाथ भने भए यताउता घुमेर जान पाइयो के? यहाँ पाथको कुरा छैन नि त. कनेक्टेड ग्राफ है सर यो. यो भनेको त कम्प्लिट ग्राफ हो र हैन? इट्स नट अ कम्प्लिट ग्राफ. यो कम्प्लिट ग्राफ हैन. अब मैले यस्तो गर्दै, अब यो कम्प्लिट ग्राफ हो कि हैन भन त? अब कम्प्लिट ग्राफ हो?
हेर त 1 बाट एज छ, 2 को लाइन छ, 3 को लाइन छ, 4 को लाइन छ, 2 को पनि छ, 3 पनि छ, 4 पनि छ। सो सबैबाट सबैको एज छ। सो दिस इज अ कम्प्लिट ग्राफ। यो भनेको कम्प्लिट ग्राफ हो। यसको नाम चाहिँ K4 हो है। सो इन अ कम्प्लिट ग्राफ Kn, यदि एउटा Kn भन्ने कम्प्लिट ग्राफ छ भने यसमा टोटल नम्बर अफ एज भने टोटल नम्बर अफ एज इज इक्वल्स टु हाउ मच n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 सँग बराबर हुन्छ अरे। एउटा कम्प्लिट ग्राफ छ भने त्यसमा टोटल नम्बर अफ एज भनेको n इन्टु n माइनस 1 बाई 2 हुन्छ। सो द्याट इज द टोटल नम्बर अफ एज इन कम्प्लिट ग्राफ। सो यु आर गोइङ टु प्रुभ इट बाई योरसेल्फ है। तिमीहरूले यो क्वेसन भोलि गरेर लिएर आउने। इफ इट इज अ कम्प्लिट ग्राफ हैज n into n minus 1 by 2 edges. So you are going to prove that yourself. भोलि प्रुभ गरेर तपाईले लेखेर ल्याउने। ठीक छ? त्यो n भनेको चाहिँ भर्टेक्स हो, नम्बर अफ भर्टेक्स है। सो यदि एउटा कम्प्लिट ग्राफ हो भने कम्प्लिट ग्राफमा के हुन्छ? n into n minus 1 by 2 edges हुन्छ। You are going to prove it yourself. Is it clear? तो तिमीले त्यो कुरा हेरेर आउने। हामी भोलि क्लासमा ओके देन थ्यांक यू। सन्डेबाट जोइन गरे है त्यो सेसन चाहिँ। ठीक छ? 2 to 3। तो तिम्रो 11 सन्डे देखि त हजुरको हुन होला नि। मेरो हुन्न, 11 देखि 3 बजेसम्मको सेसन हुन्छ है फ्रम सन्डे।